Today I'm going to continue my message on Joshua chapter 3. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯೋಶುವನು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Standing before Jordan. ಯೋರ್ದಾನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು. Standing before Jordan. ಯೋರ್ದಾನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು. Today I want to give you point number 1. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೆಂದರೆ from sitting to standing. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ. A call to move ourselves to accomplish what God wants us to do. ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ಕರೆ. In Joshua chapter 3 verse number 1. ಯೆಹೋಶುವನು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ Then Joshua rose early in the morning. Then Joshua arose early in the morning, and they set out from Shittim, and they came to the Jordan. ಯೋಶುವನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದನು. ಅವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಶಿಟ್ಟೀಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೋರ್ದನಿಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ದಾಟುವ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಇಳುಕೊಂಡರು. Now imagine Israel had camped in a place called Shittim. ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅವರು ಶಿಟ್ಟಿಮ್ ಎಂಬ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. It's a place of rest. ಅದು ಒಂದು ಆರಾಮಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ. It's a place of comfort. ಅದು ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ. It's a place where you do things in a routine. ನೀವು ದಿನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಸ್ಥಳ. Now many people come to church, they are very happy, take the membership, they are sitting, they are happy. But God is saying to you, if you want to invest your life into my kingdom, to do something for my kingdom, you have to stand up from the restful place and move to the next level of your life. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. You have to get up and move from where you are. ನೀವು ಎದ್ದೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. Before God can perform a miracle in your life, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ you have to move. ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. Everybody say, I have to move. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು If you don't move, ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, God can't do the miracle He is planning to do for your family. ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಲಾರರು. Sitting in Shittim is a place of comfort. ಶಿಟ್ಟಿಮಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಒಂದು ಆರಾಮಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ. Everything is fine. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. God is taking care of you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು But that ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. is not God's plan for your life. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಅದಲ್ಲ. God has a better plan for you and for your family. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. So don't stay where you are staying. God is saying, if you want to go into the promised land, you've got to get up and you have to move. When you move forward, I will move with the miracle. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಡಿರಿ, ನೀವು ಎದ್ದೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವ ಭೂಮಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. Before God could perform a miracle, God is saying, you have to take the first step to move forward. ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ತೆಗೆದು ಇಡಬೇಕು. What is the difference between sitting and standing? ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲುವುದರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? Can somebody tell me what is the difference between sitting and standing? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲುವುದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹೌದು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. Anybody? Okay. Sitting is a place of comfort. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಆರಾಮಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ. I am happy. ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. I have one wife, I have one husband, I have 2 children, I have nice job, I come to church, I go home, I am happy sitting there, comfortable position. ಒಂದು ಆರಾಮಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಬ್ ಇದೆ, ನಾನು ಫುಲ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ. Now God is saying, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಇವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, if you want me to do something, you have to get up. ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. Getting up shows your readiness to get the miracle. ಎದ್ದೇಳುವುದು ನೀನು ಎಷ್ಟು ತವಕ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. You can't enter the promised land by sitting
in Shittim. ನೀವು ಶಿಟ್ಟಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀವು ಸೇರಲಾರರಿ. This Joshua chapter 3 verse 1 may look like a simple message, but it has a profound thought behind our miracle. ಯೆಹೋಶುವನು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ವಾದ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡವಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. Till Joshua got up, God did not prepare for the miracle. ಜೋಶುವ ಎದ್ದೇಳದ ನಂತರ ದೇವರು ಇನ್ನ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Once when you get up, ನೀನು ಎದ್ದೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ you are getting ready for your miracle. ನೀವು ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತಗಾಗಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧತೆ. I want to challenge all of you today. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Joshua rose up early in the morning. ಯೆಹೋಶುವನು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದನು. That shows that Joshua was willing to obey God, and he was willing and he was ready for his miracle. ಇದು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯೆಹೋಶುವನು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧೇಯದಿಂದ ಇದ್ದನೆಂದು. Great miracles happen by small actions by you. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತಗಳು ನೀವು ಮಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಚಿಕ್ಕ You do a small thing ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳು and God does a big miracle. ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Can somebody say hallelujah? ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳೋ. You do a small thing. ನೀವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ. What is that small thing? ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯ ಏನು? You are just getting up. ನೀವು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. When you get up, ನೀವು ಎದ್ದೇಳಿದರೆ heaven is getting ready. ಪರಲೋಕವು ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. Can somebody give the Lord a clap offering and praise him right now? ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. God says to Moses, ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ I will ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, take you to the promised ನಾನು land. ನಿನ್ನನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುವ ಭೂಮಿ But now that leadership is shifted to Joshua. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ And now God is saying to Joshua, ಇವಾಗ ದೇವರ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ get up, get up, get up, get up. ಎದ್ದೇಳು ಎದ್ದೇಳು. And the Bible says, ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, Joshua got up early in the morning. ಯೆಹೋಶುವನು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದನು. When you prepare yourself, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆಗೊಳಿಸಿದರೆ your miracle is going to happen. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. They set out from Shittim. ಅವರು ಶಿಟ್ಟಿಮ್ಮಿಂದ ಎದ್ದೇಳಿದರು. That means ಅದೇನೆಂದರೆ there is a time in your life, in your family, in your journey, you have to get out of your comfort position. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. Always remember, ಯಾವಾಗ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, Shittim is not your promised land. ಶಿಟ್ಟಿಮ್ ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ. Shittim is not your promised land. ಶಿಟ್ಟಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ. Your promised land, you have to cross the Jordan. ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನ ಭೂಮಿ ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಯೋರ್ದನನ್ನು Which is ದಾಟಬೇಕು. better? ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ? Sitting in Shittim or going to the promised land? ವಾಗ್ದಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಶಿಟ್ಟಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು? There are many of you here. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿದ್ದೀರಾ. God can use you mightily. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ God can ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. use you mightily. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ But ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. the only thing you have to do is, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನು get up and ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ move. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೇಳಿ the ಮುಂದೆ moment you ಹೋಗಬೇಕು. move, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ heaven will fight for you. ಪರಲೋಕ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ Can ಮಾಡುತ್ತದೆ. somebody shout a hallelujah? ಯಾರಾದರೂ ಹಾಲೆಲೂಯಾ The ಹೇಳಬಹುದು? moment you get up, ನೀವು ಎದ್ದೇಳಿದರೆ, the moment you rise up, ನೀವು ಎದ್ದೇಳಿದರೆ, the moment you take a step of faith, God will open up heaven and he will fight on your behalf. ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದರೆ ಪರಲೋಕವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Now imagine, ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ, they got up and they came and they stood before Jordan face to face. ಅವರು ಎದ್ದೇಳಿ ಜೋರ್ದನ್ ಮುಂದೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. I want you to know, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, when you face your problem face to face, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ you are going to experience the miracle from God. ನೀವು ದೇವರು ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ. Turn to your neighbor and say, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿರಿ, don't hide in Shittim. ಶಿಟ್ಟಿಮಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. Come out ಆಚೆ ಬಾ. and face your problem. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು When you face your problem, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು your ಎದುರಿಸಿದರೆ miracle will happen. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. Come on, somebody receive this word. Amen. You have to get up. ನೀವು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. You have to get up early. ನೀವು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ You have to come out ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. of your comfort position. ನಿಮ್ಮ ಆರಾಮಾಗಿರುವ And you ಸ್ಥಳದಿಂದ have to move ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. forward. ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ And you have to stand before your obstacle. ನಿಮ್ಮ ತಡೆಗಳ ಮುಂದೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿರಿ. And your miracle is going to happen. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವು ನಿಮಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. Martin Luther King said, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, faith is taking the first step even when you don't see
the whole staircase. ಇಡೀ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ನೀವು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವುದೇ ನಂಬಿಕೆ. Say it again. ಇಡೀ ಮೆಟ್ಟಲು ನಿನಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವುದೇ ನಂಬಿಕೆ. You don't see the steps ahead of you, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೀವು ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಕಾಣಲಾರದು, but you are taking the first step. ಆದರೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು Where ಇಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. are the other steps? ಬೇರೆ ಮೆಟ್ಟಲು ಎಲ್ಲಿ? That is by faith. ಅದು ನಂಬಿಕೆ. Come on, somebody. ಯಾರಾದರೂ When you take the first step, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ God will help you to take the rest of the steps. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ದೇವರು Touch your neighbor and say, ನೋಡಿ ಹೇಳಿರಿ, don't settle down. ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ, Don't settle down. ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. If you are going to sit in fear, you are going to struggle. ನೀವು ಭಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ. If you sit there with fear, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಭಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ you will live there forever. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಜೀವನ But if you step out by faith, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ you don't see the next steps. ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೆಯ step But God is with you. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. Somebody shout a hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳೋಣವಾ. In James chapter 2, verse number 17. ಜೇಮ್ಸ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. ಯಾಕೋಬ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2:17 ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆ ಸತ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. Read again. ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆ ಸತ್ತದ್ದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಸತ್ತದಾಗಿದೆ. Faith without works is dead. ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆ ಸತ್ತದ್ದಾಗಿದೆ. We have faith, ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, but nothing is happening. ಆದ್ರೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. That means faith without works is dead. ಅದೇನೆಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು I want to tell you today, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, if you are going to move by faith, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ heaven will fight for you. ಪರಲೋಕವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಾನಗರ್ I moved by faith. ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಣ್ಣೂರಲ್ಲಿ I moved by faith. ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಪ್ರೇಯರ್ I ಸೆಂಟರ್ moved by faith. ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ I ಬಂದಿದ್ದೆ. travel all around the world, move by faith. ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು When you move by faith, heaven will fight on your behalf. ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಚಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಲೋಕವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ Come on, somebody pray. ಯಾರಾದರೂ Come on, somebody clap. ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾವು. Praise him right now. If you need your miracle, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಬೇಕೆಂದರೆ you have to step out by faith. ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. See, God will never move if you don't move in action. ನೋಡಿ, ನೀವು ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Remember this. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. Faith will always require a shift. ವಿಶ್ವಾಸವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. Faith requires an action. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಬೇಕು. In Joshua 1:2, ಯೆಹೋಶುವನು 1:2 Arise, go over this Jordan, you and all this people, to the land which I am giving them, the children of Israel. ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆ ಸತ್ತನು, ನೀನು ಈಗ ಎದ್ದು ಸಮಸ್ತ ನೀವು ಈಗ ಎದ್ದು. Arise. ನೀನು ಈಗ ಎದ್ದು. If you don't arise, ನೀವು ಎದ್ದೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ your miracle is not going to happen. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. Isaiah 60 verse 1 says, ಯೆಶಾಯ 61 ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಏಳು, ಪ್ರಕಾಶಿಸು, ನಿನಗೆ ಬೆಳಕು ಬಂತು, ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Arise, shine. Arise, arise, arise. ಏಳು ಏಳು ಏಳು. Don't be comfortable. ಆರಾಮಾಗಿರಬೇಡಿರಿ. Don't sit there and say, I've got a church, I've got membership, I've got everything. I will be here, my children will get married, I will die here. No, don't be comfortable. ಆರಾಮಾಗಿರಬೇಡಿರಿ. John chapter 14 verse 31. ಯೋಹಾನ 14:31. Arise, let us go from here. Arise and let us go from here. ಎದ್ದೇಳು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ಹೋಗೋಣ. ಬಾ ಹೋಗೋಣ. Hallelujah. Hallelujah. We have to go. Amen. You can't stay there forever. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. God has a great plan for you. ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ God has a great destiny for you. ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ I cannot stay there forever. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ. ಬಾ ಹೋಗೋಣ. Let's go. Let's go to the plan that God has for you and for me. ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಯೋಜನೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋಗೋಣ. Karabashandaladiadalaba.
Arise and go. ಎದ್ದೇಳಿರಿ, ಎದ್ದೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Leonard Ravenhill said, ಲೆನಾರ್ಡ್ ರಾವೆನ್ಹಿಲ್ ಹೇಳಿದರು, Faith is not sitting still waiting for God to act. Faith is standing up and stepping out while believing God will act. Stotram. Amen. ವಿಶ್ವಾಸ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇವರು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸವು ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಎದ್ದೇಳಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದು. ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Hallelujah. We take the first step. ನಾವು We ಮೊದಲನೇ know ಹೆಜ್ಜೆ that God will do it. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವರು That is the ಖಂಡಿತವಾಗಿ power of moving. ಅದೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದರಿರುವ ಶಕ್ತಿ. Can somebody shout a hallelujah? ಯಾರಾದರೂ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳಬಹುದಾ? Don't settle down. Don't settle down. ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. Don't settle down. ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. You have to do something for Jesus. ನೀವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ I'm ಮಾಡಬೇಕು. not talking about your money. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು I'm talking about you. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ What are ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. you doing for Jesus? ನೀವು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಏನು You are ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? happy in Shittim. ನೀವು ಶಿಟ್ಟಿಮ್ಮಲ್ಲಿ Get out of it. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು There is a ಬನ್ನಿರಿ. Jordan. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋರ್ದಾನ್ The ಇದೆ. moment you cross Jordan, you are going to go into a land where there will be milk and honey. There will be houses you have not built. You will drink from the wells you have not dug. You will eat from the vineyards you have not planted. ನೀವು ಶಟ್ಟಿಮ್ಮಿಂದ ಎದ್ದಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜೋರ್ದಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ದಾಟಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಜೇನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀವು ತಲುಪಬಹುದು. Now imagine ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, God is telling you today, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ, you have stayed long enough. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದೀರಾ. Stop sitting. ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿಟ್ಟಿರಿ. Stand. ಎದ್ದೇಳಿ, Let's look to God ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋಣ. for the supernatural miracle. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋಣ. I took over Karnataka with 300 churches. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು 300 ಸಭೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, History says ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Karnataka is a graveyard for pastors. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು. So I took it up. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. Today we have ಇವತ್ತು ನಮಗೆ 2,465 churches. 2465 ಸಭೆಗಳು ಇದ್ದೇವೆ. Tamil Nadu AG, ತಮಿಳುನಾಡು ಏಜಿ, Kerala AG, ಕೇರಳ ಏಜಿ, Andhra AG, ಆಂಧ್ರ ಏಜಿ, North India AG, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ North East India AG. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಜಿ. No district has 2,465 churches except Karnataka. ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಸಭೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಭೆಗಳು. Everybody said, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು, this is a graveyard. ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಧಿ. I also could have said, ನಾನು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು, oh, this is a graveyard, and bought a house next to the graveyard. ಇದೊಂದು ಸಮಾಧಿ, ಒಂದು ಮನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸಮಾಧಿಯ ಪಕ್ಕ. ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಆಗ್ತೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ ತಕೊಂಡು ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಹೊಸೂರು ರೋಡ್ ಸಮಾಧಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಟೈಪ್ ಜನವರಲ್ಲ. God has given us the power to shake this state with the gospel of Jesus Christ. Amen. ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Number 2, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, facing the overflow, we must see what we are up against. ನಮ್ಮ ಎದುರು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. Facing the overflow of Jordan River. ಯೋರ್ದನ್ ನದಿಯು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸುವುದು. Joshua chapter 3 verse 15. ಯೋಶುವನು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನೆಯಲ್ಲಿ, And as those who bore the ark came to Jordan, the feet of the priests who bore the ark dipped in the edge of the water, for Jordan overflows all its banks during the whole time of harvest. Yes. ಯಾಜಕರು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರು. ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಯಾಜಕರು ಯೋರ್ದನಿಗೆ ಬಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅದ್ದುತ್ತಲೇ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಡಮೀರಿ ಹರಿಯುವ ಯೋರ್ದನ್ ಹೊಳೆಯು ನೀರು ನಿಂತು ಹೋಯಿತು.